خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh ala ni'amihi wa fadlih Alladhi jama'ana fi hadhil masjidil mubarak bimunasabah al-halal bihalal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam suasana penuh berkah, suasana yang syarat dengan makna kemenangan dan keikhlasan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadatul mukarramun, al-ulama'ul afadil, al-qadatul muhtaramun, jami'ul huduris su'adah. Najtami'u fi hadzal yawm fi munasabah al-halal bihalal wa hiya 'adatu karimah fi Indonesia litasamuhi wat ta'ziz lisilatir rahim
وتطهير القلوب من الزلات والذنوب. Yang kami hormati para tokoh alim ulama, pimpinan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara Halal Bihalal, sebuah tradisi mulia bangsa Indonesia untuk saling memaafkan, mempererat silaturahim, dan membersihkan hati dari segala khilaf dan dosa. أما الفكرة البرنامج في هذا اليوم فهي كالتي: الافتتاح، تلاوة آيات من القرآن الكريم، الكلمة الترحيبية، موعظة حكمة الحلال بحلال، الدعاء والاختتام. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut: pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, hikmah halal bihalal atau tausiah, doa, ramah tamah dan penutup. جميع الحضور السعادة، هيا بنا أن نفتتح برامجنا بقراءة البسملة. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. لزيادة بركة حفلنا نستمع إلى تلاوة آية من القرآن الكريم ستلقيها الأخت نور الأولياء، فلتتفضل مشكور. Untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nurul Aulia. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا
warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الترحيبية. والآن مع الكلمة الترحيبية التي سيلقيها الدكتور الفخرية Haji Anwar Sadat LCMA رئيس رعاية مسجد دار السلام Belawa. فليتفضل مشكورا. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Al-Fakhriyah Dr. Haji Anwar Sadat LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila at-tamassuki bidinil Islam wa waffaqana liittiba'i sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sahibul fadilah, Fadilat Al-Ustaz Dr. Al-Habib Al-Syekh Dato' Muhammad Aqil bin Ali Al-Mahdali Al-Husaini LCMA, beliau adalah pendiri Universitas Islam Syekh Daud Patani, Thailand. Dan beliau adalah mantan rektor Universitas Islam Insaniyah di Kedah, Malaysia. Ya, jadi beliau pernah rektor di Universitas Insaniyah Kedah, Malaysia, dan beliau pendiri Universitas Islam Syekh Daud Patani di Thailand. Ya. Beliau ini kami undang ke Belawa karena beliau mau bertemu dengan keluarganya di Belawa. Beliau sudah puluhan tahun di Malaysia menjadi ketua Dewan Guru Besar baik di Malaysia maupun di Thailand. Tapi beliau punya sepupu di Belawa. Allah samah ya fadilatul Syekh Belawa min kalimat Ba'alawi. Ba'alawi. Wa intashara al-Islam fi hadhihi al-mantiqah bi tariqat Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Yang kami hormati Ummi Dr. Habibah Nurul Huda Al-Hamid. Kalau mau lihat istrinya beliau, pokoknya yang tercantik di sini. Ya. Beliau pernah tinggal di Mekah 30 tahun. Jadi hati-hati Ki berbahasa dengan beliau. Beliau bahasa Arab. Tapi kalau tidak tahu Ki bahasa Arab, sangat paham bahasa Bugis. Ya.
karena beliau lahir di Pangkajene, Sidendan Rapang. Ya, sekarang beliau yang mendampingi Andre Gurta, profesor di Malaysia. Sahibul Fadilah, Profesor Dr. Muhammad bin Muhammad Aqil Al-Mahdali. Beliau ini yang di sampingnya itu anaknya Pak Prof, anaknya Gurta Profesor, ya, anak kedua, tapi kelihatannya lebih tua daripada bapak. Ya, beliau juga Profesor Dr. Muhammad bin Muhammad Aqil Al-Mahdali. Kami sangat akrab dengan beliau karena pernah sama-sama hidup di Mesir. Beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar di Mesir. Sekarang beliau adalah dai di negeri jiran Malaysia. Kemudian ada yang sandar di samping ini, di tiang. Kita tidak lihat, ibu-ibu tidak lihat. Ya, beliau sementara menyelesaikan program S2 di Thailand. Beliau orang Thailand. Di Kedah, maaf. Beliau di Kedah, Malaysia. Penyelesaian S2. Ada yang sakit-sakit di sini? Coba angkat tangannya yang sakit-sakit. Tapi sakitnya bukan sakit biasa. Ya. Sakit yang ada yang mengganggu. Ada? Ya, yang mengganggu artinya ada makhluk halus di sekitaran kita yang selama ini mengganggu. Misalnya selalu merasa kepanasan, kayak mau terbakar badannya, atau selalu ada bayangan-bayangan di rumah. Atau ada orang yang cemburu karena kita kaya. Ya. Ya. Kalau ada yang parah nanti ketemu dengan Andre Gurta dengan itu yang sandar di tiang. Ya. Beliau itu punya panca indera keenam, bisa melihat ya, makhluk halus. Ya. Jadi ini sama kadao ajirana mega seta ketulung. Ya, dia tahu. Ya. Tapi beliau tidak mau menyebut, tapi akan berusaha untuk membakar atau mengusir jin-jin yang ada. Ya. Yang kami hormati anggota DPR Kabupaten Wajo, Wakil Ketua DPR, Al-Imam Besar, ya, Gurta Amiruddin Mahmud, para tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga Prof yang sempat hadir, ada keluarganya Prof dari PK Batah. Ya, karena mau bertemu dengan keluarga-keluarganya, akhirnya beliau datang dari jauh, dari PK Batah Pinrang, ya, untuk ketemu di Belawah. Ya. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Ta'lim, yang insya Allah semuanya akan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mendengarkan ya, dari Andre Gurta. Beliau ini adalah orang yang sudah 30 tahun yang lalu saya kenal namanya, tapi saya juga baru ketemu 2 hari yang lalu. Lama sekali saya baru bisa melihat wajah beliau. Ya, insya Allah mudah-mudahan beliau bisa memberikan kepada kita bekal, ya, nasihat apa yang kita bisa jadikan sebagai zikir. Beliau adalah pengarang kitab, lebih 100 kitab yang sudah ditulis oleh beliau. Ya. Di Pinrang kemarin, di pesantren Baramuli, beliau mengajarkan satu amalan. Eko meloki malampe umurukta. Melo mana ki keja malampe umurukta? Siat tahu ta cinai? Ya. Guru tak akan memberikan ijazah itu. Dia akan memberikan oleh-oleh bagi kita semua ini. Apakah kita mau dikasih zikir supaya malampe umurukta?
bisa hidup 200 tahun. Oh, tidak mau ke 200. Ya, diskomi paling 50% menjadi 100. Ya. Ada yang mau hidup 100 tahun? 90? Ibu Guru ini umurnya sudah 80 tahun. Sudah 80 tahun. Pasti masih sangat kuat. Kesana kemari. Kemarin sore maghrib beliau masih di Pantai Ammani. Ya, masih di Pantai Ammani Pindrang. Insyaallah kita akan mendapat oleh-oleh dari beliau berupa zikir dan mudah-mudahan beliau bisa beri kita sanad. Sanad itu artinya warisan kita dari Rasulullah masuk sorang. Nanti kita juga akan kasih kepada wija-wijata semua. Sanad itu supaya tidak terputus dari Andre Gurta sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Alena Sahibul Fadilah Andre Gurta atas kehadirannya di masjid ini. Ya, masjid ini didirikan pada tahun 1947. 1947 masjid ini didirikan. Masjid ini punya keistimewaan. Ya, sebagian masyarakat dari luar mengira bahwa datang ke Masjid Belawa itu sudah dikategorikan datang berhaji. Ya, dulu ada si air zam-zamnya di sini. Ya, tapi setelah kami jadi pengurus ditutup karena kami takut orang bisa melakukan kesyirikan. Ya, banyak orang yang datang ke sini ambil air di sumur itu, dia minum. Kalau ada anak gadisnya belum menikah, ambil itu air baru mandikan. Ternyata besok menikah. Ya. Tapi kami sudah tutup di sini ya. Tapi masih ada sumurnya sebenarnya di situ, tapi sudah ditutup. Ya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Saya sangat bergembira atas kehadiran Andre Gurta di Belawa ini. Ini adalah berkah yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah sama sekali membayangkan Andre Gurta bisa hadir di sini. Kenapa? Karena padat sekali acaranya. Kebetulan hari ini tanggal 11. Waktu saya telepon ke Malaysia, Tabe Pung, adakah jadwalnya Gurta tanggal 11? Dia bilang kosong. Ya, karena yang beliau tunggu besok acara di Papeh. Beliau akan ke pesantrennya Profesor Dr. Ali Rahim. Dan beliau juga akan berziarah ke beberapa keluarganya di Wanio. Banyak juga keluarganya di Wanio. Beliau juga akan ziarah ke situ. Ya, setelah itu tanggal 13 ke Ma'had Ali Sengkang memberi kuliah umum. Dari Ma'had Ali beliau juga akan ke IAIN Parepare memberi kuliah umum di IAIN Parepare. Setelah itu lanjut ke Ma'had Nurul Ilmul Yakin Kabupaten Maros. Jadi beliau keliling Sulawesi Selatan. Setelah itu beliau akan berencana kembali ke Malaysia. Ya, Malaysia, bayangkan beliau itu tinggalkan rumahnya kemarin setelah sholat subuh, tiba di Pindrang jam 1 malam. Pura subuh nasalai kasih Malaysia, tanggaban ni mani nalatu Pindrang. Begitu perjalanannya sangat melelahkan ya, sangat melelahkan karena kedai ini berada di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Ya, ada yang pernah ke Penang? Ada yang tahu Penang? Ya, Penang itu yang selalu biasa ke Penang ini. Ya, biasa saudara-saudara kita yang mau punya riwayat penyakit, itu dokter yang sangat terkenal sekarang ini berada di Penang. Ya, yang ada banyak berhasil mengobati orang-orang yang kanker. Itu 1 jam sekitar 45 menit dari rumahnya Gurta di sana itu, di Penang. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Andre Gurta dan seluruh keluarga beliau. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah Masjid Darussalam atas kehadirannya di tempat ini. Kita berharap sekali dari Andre Gurta akan memberikan bekal kita apa yang bisa dibaca-baca supaya
tatamba daleta nawireki puang Allah Ta'ala di singang si bawa wadiki nalomoyas sini na urusata terutama dia panapura boting ya si ada ini yang banyak-banyak belum menikah ini di depan tak ya sekali lagi terima kasih syukran jazilan ya fadilatul ustaz doktor wa usratuh jazakumullahu khairan bihudurikum fi hadal masjid hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحضور الكرام نصل الآن إلى فقرة الحفل الرئيسية وهي الموعظة أو حكمة الحلال بحلال التي سيلقيها Profesor Emeritus Datuk Setia Diraja Kedah Dr. Sayyid Muhammad Akil bin Ali Al-Mahdali Al-Musawi Al-Husaini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah atau hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Profesor Emeritus Datuk Setia Diraja Kedah Dr. Syed Muhammad Akil bin Ali Al-Mahdali Al-Musawi Al-Husaini. Semoga apa yang disampaikan dapat menyejukkan hati dan memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kepada beliau kami persilakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad Abdullah As-Sadiqil Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhil karim, Profesor Dr. Anwar Sadat Abdul Malik Al-Balawi. Kita ikut acara Arab karena dia orang Belawa, jadi panggil Al-Balawi. Tapi kalau Al-Balawi bahasa Arabnya tak bagus. Al-Balawi itu bahaya. Jadi mungkin nak kuliah Doktor Profesor Al-Bailawi. Al-Bailawi yani. Para orang-orang besar pemimpin masyarakat Belawa yang saya tak sempat sebutkan namanya karena baru datang. Jadi saya minta maaf karena tak sempat menyebutkan namanya. Yang saya hafal sekarang ini dua saja. Profesor Dr. Anwar Sadat Abdul Malik dengan Profesor Dr. Muhammad Iqbal Hasanuddin. Hanya itu yang dua saya tahu itu. Para hadirin sekalian, alhamdulillah sudah sampai di Belawa. Dan satu pengetahuan baru yang saya dapat bahawa Belawa ini katanya dari Ba'alawi.
Ba'alawi ialah sayyid-sayyid yang lahir di Hadramaut. Sayyid-sayyid yang hadir di Hadramaut dikatakan Ba'alawi. Oleh karena mereka punya datuknya atau neneknya ialah Al-Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka digelar Ba'alawi. Dan di Belawa ini saya dengar tadi ada yang Al-Mahdali, tapi Al-Mahdali ini bukan dari Hadramaut. Dia adalah dari Yaman Utara atau disebut di Hudaidah. Oleh karena yang berhijrah dari Yaman ke Indonesia ialah Ba'alawi, yaitu keturunan sayyid-sayyid dari Hadramaut, dan yang bukan Hadramaut. Ya. Para hadirin sekalian, kira-kira 70 tahun yang lalu itu saya sudah sering mendengar Belawa. Karena di sini di Belawa ada seorang sayyid namanya Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Al-Fairuz Al-Mahdali. Dikatakan Al-Fairuz karena dia suka pakai cincin Fairuz. Cincinnya selalu Fairuz. Jadi orang gelar dia Sayyid Fairuz. Ya. Di sini ada dia punya cucu tadi namanya Abdul Rahman. Habib ini saya hanya dengar namanya saja. Dan hanya ketemu seorang anaknya namanya Sayyid Hamid bin Abdul Rahman. Para hadirin sekalian, berhijrahnya para orang-orang Arab ke Asia ini oleh karena kebaikan budi pekertinya orang-orang Asia, menghargai tamu dan sebagainya. Dan kalau ada orang Arab yang datang terus dikasih kawin. Ini kalau Arab dikasih kawin dia senanglah. Jadi kalau masuk di Sulawesi Selatan, di mana-mana dia masuk, pertama kali dikasih kawin. Dan akhlaknya orang Indonesia, akhlaknya ialah akhlak mulia, akhlakun karimah. Semua orang suka. Dengan demikian, kita melihat bahwa yang dikatakan tadi itu bahwa Belawa ini artinya Ba'alawi. Saya pikir-pikir dari bahasa mana Belawa menjadi Ba'alawi. Bagaimana boleh itu Belawa Ba'alawi? Agak sedikit ya biasalah kesalahan berbahasa ini. Ya. Karena orang Bugis suka memberikan gelaran kepada orang-orang Arab yang datang. Sampai ada yang digelar Sayyidi. Namanya Sayyidi. Sebab yero sayyero ma pancei. Jadi kejokai joka pada iti joka. Macam moiro yero sayyero macam moi. Jadi kejokai nagotang alina pada sunagai pada iti. Angkatu yasan wanio Sayyid Tellu Serbenda. Sayyid Tellu Serbenda. Yero Serbenda na sidina pada ya sidia. Sidina Serbang. Sidina Salepang. Sidina Bekang.
Jadi OGA melengnyasa, ni kira saya ni kira itu telus serbana. Jadi yasong saya telus serbana. Pada ini sengi ni ke saya telus serbana, insyaallah. Jadi para hadirin sekalian yang saya kenal di sini, yang lahir di sini ialah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mahdali. Menurut ayah saya yang ikut dia dulu, katanya selama hidupnya dia kahwin 40 kali. Banyak sekali ya. Para hadirin sekalian, di zaman dahulu waktu di zamannya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib, ialah anak pertama daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Waktu dia sudah besar, banyak sekali kahwin. Tetapi bukan dia yang mau kahwin, orang mau kasih kahwin dia. Dan Al-Imam Ali mengatakan bahawa la tuzawwiju Hasanan, jangan kasih kahwin Hasan. Tapi orang tak mau dengar, oleh kerana orang mau mendapatkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Dia bukan suka kahwin, orang mau kasih kahwin dia. Nah, karena mau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin sekalian, alhamdulillah saya sudah sampai di Belawa. Kemudian ada Profesor Dr. Anwar Sadat mengatakan Belawa artinya Ba'alawi, karena ini pemberian nama yang tak betul. Dan ada juga di Bugis namanya Sayyid Abu Bakar Madoko, sebab ia Sayyid Madoko. Angkatu yasan Sayyid Abu Bakar Pocapi, nasabah angkat cepinnya. Nah, mega sana. Semua ini tidak betul. Tetapi di dalam negara Arab pun ada begitu. Nah, ada demikiannya. Saya kemari diminta untuk memberikan acara halal bihalal, dan saya pun datang kemari bersama dengan saya punya keluarga. Saya punya seorang anak, dan istri saya ini juga ada hubungannya dengan itu Al-Habib Abdurrahman Al-Mahdali. Oleh kerana Al-Habib Abdurrahman Al-Mahdali punya adik perempuan namanya Hababah Syekhah. Hababah Syekhah ini kahwin di Jawa, dikahwini oleh seorang As-Sayyid Mohsen Al-Hamid. Maka lahirlah itu anak-anaknya itu, yang separuhnya adalah Al-Hamid, separuhnya adalah Al-Mahdali, dan seperempatnya itu adalah Bugis. Semua kita ini adalah Bugis. Ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada perempuan Arab berhijrah. Semua yang laki-laki berhijrah saja. Para hadirin. Dengan demikian, maka barangkali di antara tuan-tuan ada mendengar orang-orang Arab atau keturunan Arab berkata kepada orang yang bukan Arab, akhwal. Dengar ya. Dia katakan, ini siapa ini? Ini akhwal. Artinya bukan orang Arab. Jadi kadang-kadang sudah menjadi ejekan, ini siapa ini? Ini akhwal. Ini salah. Akhwal artinya apa, saudara-saudara? Ialah saudara ibu kita. Jadi kalau saudaranya kita punya ayah, namanya ammun. Kalau saudaranya ibu dipanggil khalun. Oleh karena semua orang Arab yang lahir di Indonesia, ibunya orang Indonesia,
maka keluarga bungsu itu dikatakan akhwal. Artinya saudara ibu kita. Ini adalah gelaran yang terhormat. Jadi semua orang-orang bungsu itu adalah saudaranya kita punya ayah yang wajib dihormati. Bukan dijadikan barang ejekan akhwal. Itu khal mufrad wa khalani musanna wa akhwal jama'. Jadi semua tuan-tuan ini kalau kita berbahasa kita kata, ini siapa ini? Ini akhwal. Artinya saudara-saudaranya kita punya ibu. Para hadirin sekalian. Acara yang diberikan ini ialah halal bihalal. Kemarin pun di Pendrang itu sudah ada acara ini halal bihalal. Dan ini sebelum saya berangkat kemari saya tulis makalah namanya halal bihalal. Ada satu makalah saya tulis dalam bahasa Arab. Oleh karena halal bihalal tidak ada di negara Arab. Acara halal bihalal hanya di Indonesia. Dan bukan semua Indonesia. Adalah di Jawa Tengah ya. Di Solo. Di Solo itulah lahirnya istilah halal bihalal. Atau tadi saya dengar protokol mengatakan al-halalu bil halal. Artinya halal bertemu dengan halal. Artinya bahwa waktu kita sebelum Lebaran atau beberapa bulan yang lalu kita sempat tidak sepaham dengan seseorang. Ini sudah batuk orang tua. Nah. Syukran. Jadi sebelum Lebaran kemungkinan ada dosa antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana untuk meminta maaf? Ini dia tidak puasa. Tapi nanti kalau hari Lebaran dia pergi Lebaran. Ini artinya ghibah. Macam-macam. Jadi kalau kita meminta maaf sama orang, mesti sampaikan kita punya kesalahan. Apa kesalahan? Saya minta maaf karena saya mengata-ngatai kamu. Tetapi oleh karena orang Bugis, orang lain pun demikian juga, tidak berani mengatakan kesalahan dia. Jadi dia pakai kata apa? Halal saja. Halal artinya halalkanlah saya punya kesalahan kepada kamu. Kalau kau bersalah, saya pun halalkan juga. Itu artinya halal bihalal. Halal ditukar dengan halal. Halal bihalal. Tapi sebenarnya yang paling bagus al-halalu bil halal. Tapi oleh karena yang meletakkan bahasa ini bukan ahli bahasa Arab, orang awam. Dan istilah ini para hadirin adalah istilah ilmu fiqih. Dalam jual beli itu disebutkan halal bihalal. Para hadirin sekalian. Tetapi dikatakan bahwa dasarnya halal bihalal ini tidak ada di dalam bahasa Arab. Tapi pekerjaan itu ada. Memaafkan orang itu adalah perbuatan yang baik. Maka dikatakan oleh dalam agama kita, khuzil afwa aqrabul taqwa. Memaafkan orang lain itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi para hadirin sekalian, sebenarnya acara halal bihalal ini acara yang paling bagus. Tetapi hanya berlaku 2 kali setahun saja.
Idul Fitr wa Idul Adha. Jadi saya sarankan kemarin kalau boleh bersambung terus. Selepas Ramadan, selepas Idul Adha, terus kita bertemu dengan orang lain, merasa ada kesalahan, kita jangan tanya Assalamualaikum salam. Mau berpisah Assalamualaikum salam, halal bihalal. Artinya saya minta maaf lah. Oleh karena tidak ada orang berani menyampaikan kesalahannya kepada orang lain. Tetapi kalau orang Arab lain, orang Arab disebutkan. Orang Arab berterus terang. Dia salah, dikatakan bahwa saya salah. Saya mengata-ngatai kamu, saya ini. Jadi ada beberapa orang-orang Arab, kalau didengar dia disebutkan kejahatannya sama orang, dia kirim barang sama orang itu. Dikasih hadiah. Dia mengucapkan terima kasih karena disebut-sebut dia punya akhlak yang tidak baik atau diumpat. Diumpat ini artinya pahalanya diambil. Jadi dia kirim barang pun karena mengucapkan terima kasih, karena memberikan pahalanya sama dia. Itu para hadirin. Jadi mari kita menghayati halal bihalal ini bukan saja selepas Ramadan dengan Idul Adha, ialah setiap masa kita memaafkan satu dengan yang lain. Para hadirin sekalian, begitulah masyarakat. Ada masyarakat yang iri hati. Kalau orang susah, dia senang. Kalau orang senang, dia susah. Karena apa? Dia iri hati. Ini pekerjaan yang tidak boleh kita simpan lama-lama. Para hadirin sekalian, tadi Profesor Dr. Anwar Sadat menyebutkan bahwa saya katanya beri bacaan orang supaya umurnya panjang. Itu dibaca, kemungkinan orang umurnya boleh panjang atau kemungkinan tidak. Tapi kebanyakan yang baca bacaan itu panjang umurnya. Tetapi jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti sudah makan dia katakan belum makan. Ya, orang Bugis mengatakan maulud nih. Maulud nih. Jadi ada seorang alim, dia umur 70 tahun baru dia baca itu bacaan. Dia bacalah tiap hari 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sampai umurnya sampai 130. Jadi suatu hari dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, "Hei, ila mata anta fi dunia?" Ditanya itu orang, sampai bila kamu tinggal di dunia? Dia terkejut. Terkejut karena Rasulullah menegur dia. Karena terkejutnya itu malam dia lupa baca bacaan itu, maka besoknya dia matilah. Jadi para hadirin, ini bacaan wirid ini seperti rezeki juga. Kita mempunyai banyak bacaan, tapi kadang-kadang tak dibaca. Nanti dia baca wirid kalau susah, kalau senang dia tak baca wirid. Jadi apa bacaannya itu para hadirin? Saya kira semua orang Belawa hafal itu ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu saja. Baca 3 kali, 7 kali, 9 kali, atau 100 kali, atau kalau mau banyak-banyak baca 1000 kali. Tapi minta sama Tuhan,
kalau ditambah umurnya, karena dikatakan dalam hadis hasadu ummati fi sittin. Kebanyakan umur umat saya 60. Kalau ada yang lebih, itu suatu pengecualian. Saya para hadirin sekarang ini, saya seumur masjid ini, karena masjid ini dibangun 47. Saya pun lahir 47. Jadi saya punya sekarang umurnya sudah 80. Dan saya sendiri tidak tahu bila saya baca ayat ini, laqad ja'akum rasulun ini, apakah karena baca ayat itu sampai saya punya umur sampai begitu atau bagaimana? Tak tahu saya. Saudara, sila bacalah dan minta supaya Tuhan berikan kesehatan, kesejahteraan. Karena kalau panjang umur tak boleh berjalan, menyusahkan orang. Ya, menyusahkan anak-anak. Ya, menyusahkan dokter-dokter. Apalagi kalau dia tak boleh jalan, sakit lumpuh. Kemudian dikatakan bahwa di sana ada seorang namanya Sayyid Muhammad Fahim bin Jamaluddin Jamalul Lail. Itu dia juga Sayyid, tapi bangsanya dia Ba'alawi. Jamalul Lail. Bangsa apa? Bangsa unta malam. Bangsa ada bangsa unta malam ya. Dia punya nama keluarganya unta malam. Dan ini dalam perubatan Islam, ada orang diobati langsung, ada melalui perantara. Artinya yang mengobat tidak langsung mengobati, tapi melalui perantara yang lain. Terutama orang-orang yang dimasuki barang-barang halus. Barang-barang halus ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Maka orang-orang ini harus diketahui berapa syaitan di dalamnya melalui perantara. Jadi barangkali karena di Wanio ini banyak orang diobati karena cara ini, tapi itu hanyalah suatu usaha untuk mengobati penyakit-penyakit yang tak dapat diobati oleh dokter-dokter. Para hadirin, para hadirin sekalian, dalam masyarakat kita ini, semua di antara kita mesti ada jin di dalam badannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1000, macam-macam. Ada orang yang kurus, badannya berat sekali. Itu penuh syaitan tu. Dia mati, badannya kurus, tapi orang angkat terlalu berat. Banyak kafir di dalam itu. Itu menurut ilmu perubatan para hadirin. Jadi apa yang boleh kita buat, apa yang bisa dibuat supaya mengurangi gangguan syaitan, mesti banyak baca ayatul kursi. Baca ayat kursi. Coba-coba baca ayat kursi dengan angka 50 kali. Atau angka 170 kali. Atau 313. Atau 500. Atau 1000. Tetapi kita ini biasanya kalau tidak ada gangguan, tidak baca ayat kursi. Kalau sehat, tidak baca ayat kursi. Dia hanya duduk di kursi saja. Semestinya saudara-saudara, wahai orang-orang Ba'alawi Belawa, ada penyakit, tidak ada penyakit, baca ayat kursi. Tetapi kita baru rajin baca ayat kursi kalau ada penyakit. Itu tak betul. Jadi setiap subuh selesai kita sembahyang, bacalah ayat kursi 3 kali. 7 kali, 9 kali, atau 50 kali setiap hari.
jangan sampai kita lupakan. Oleh karena kalau kita senantiasa membaca ayat kursi, penyakit datang, dia akan ditolak oleh ayat kursi karena sudah ada di dalam bacaan. Karena membaca ayat Quran ini artinya apa? Itu semuanya dikawal oleh malaikat. Karena setiap ayat Quran pengawalnya adalah malaikat. Sedangkan jampi-jampi biasa, para hadirin, jampi-jampi biasa itu kan banyak. Orang Belawa mungkin juga ada jampi-jampi ya. Dalam bahasa Bugis ada. Ada. Itu semuanya pengawalnya setan. Dan orang Bugis dulu kalau baca doa, misalnya itu maknanya ya lawira pasau tatur rimatan nasoe makarim palu ada kukua ini nawaku jaji barakadul la ilaha illallah kun fayakun. Semuanya dibaca akhirnya kun fayakun. Yero yasang yero nasang uge permak si kampung. To riolo kalau loy ke kampung lainnya nasawa mitau iganggu kutolinge na baca ni ro permakna ro supaya niatnya tapi berkahnya itu doa itu kun fayakun. Ayo bicara gimana ya? Atau dulu orang tua-tua kalau mau mandi dia baca mandinya itu bahasa Bugis kan. Akan baca ke bismillahirrahmanirrahim. Ucamme ko tamatua malul hurana. Ucamme ko tamatua malul hurana. Kun fayakun. Dulu waktu saya belum belajar saya baca itu. Setelah saya belajar guru kita tak lagi bacalah. Cukuplah bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling baguslah. Jadi profesor mengatakan ada bacaan-bacaan bagaimana supaya rezeki murah. Orang-orang yang berniaga, berdagang semua apa, baca setiap membuka tokonya, kedainya, membuka jualannya, baca bismillahirrahmanirrahim 35 kali. Itu yang saya baca di dalam kitab. 35 kali digantung. Nanti kalau mau boleh saya kirimkan tulisannya 35 kali. Dan ini 35 kali ini bisa ditaruh di dalam kamar tidur. Katanya kalau itu angka 35, insyaallah tidak akan diganggu syaitan. Karena berkahnya bismillahirrahmanirrahim dengan 35 kali. Para hadirin. Tetapi kalau orang ini mau kawin dia belum kawin ini ada bacaan juga kan? Biasanya itu orang Bugis itu kalau orang tidak mau kawin, kalau waktu bulan apa itu bulan purnama itu dimandikan di jalan. Di sini ada kan? Biasanya di tempat lain itu perempuan itu dimandikan di jalan waktu bulan purnama. Itu menyusahkan lah. Jadi bacalah para hadirin, katanya oleh ulama, apa kita punya tujuan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah bismillahirrahmanirrahim 786. 786 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita berkata, ya Allah, terimalah doa saya karena berkahnya bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Tuhan akan terima. Tetapi kadang-kadang juga selalu dibaca tak diterima juga. Mungkin ada kesalahan. Atau baca lagi. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah. Para hadirin sekalian. Kemudian ada seorang teman di Pafe, pekerjaannya ini
penjual racun. Dan sudah banyak racun dijual, tidak ada yang mau bayar. Sudah dipakai racun, kita bayar. Diminta. Jadi dia kebetulan ini waktu saya datang yang lalu, dia supir bawa saya ke mana-mana pakai dia punya mobil. Ditanyalah bagaimana, saya bilang baca ini. Baca ini yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim 35 atau baca 786 baru pergi minta. Tanya bagaimana? Alhamdulillah ada banyak kemampuan, ada banyak kemajuan, sudah banyak yang banyak. Karena ini orang yang berutang ini bahayanya dia tidak mau bayar utang. Jadi kita membaca tadi ini supaya hatinya terbuka. Tayyib. Para hadirin sekalian, mau bincang mengenai semua sudah ada sama tuan-tuan sekalian. Terutama kita punya wirid-wirid setelah kita berdoa. Ada lagi satu hadis Rasulullah ialah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'alaita. Menurut alim ulama ini adalah penolak sihir. Bacalah tiap hari, insyaAllah mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita daripada bahaya-bahayanya. Hadirin. Dan menurut Al-Imam Sayyuti bahwa kau kalau mau mau berjalan jauh, orang Malaysia mengatakan berlayar, artinya berjalan jauh, maka bacalah Al-Fatihah 70 kali. Oh, panjangnya. Jangan baca seperti tadi, baca itu yang tadi kita punya anak ini. Jangan berlagu, baca dalam hati saja 70 kali. Baru baca Qul huwallahu ahad 70 kali. Baru li'ilafi Quraisyin 70 kali. Baru selawat 70 kali. Baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah katanya tidak ada yang boleh mengganggu. Walaupun diganggu, tidak akan berbahaya. Sekarang ini, cobalah banyak membaca wirid-wirid ini, karena ini semua keselamatan. Para hadirin sekalian, kita kembali kepada masa yang dihadapi sekarang umat Islam ini, terutama di Israel, di mana orang ini tidak ada tidur dengan nyenyak, makan pun tidak, tiap hari mendengar senjata, tiap hari orang mati. Kita sekarang ini di Indonesia, alhamdulillah, tidak ada peperangan. Jadi kita hidup dengan tenteram, aman dan damai. Ini satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini mesti kita syukuri. Disyukuri nikmat Allah ini dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Yang membuat kerucuan ini, para hadirin, ialah Banu Israel. Itu di Israel itu ada namanya Banu Israel. Oleh kerana Nabi Ibrahim punya anak, ada namanya yang tua namanya Ismail. Yang kedua Ishak, ada lagi yang lain, tapi ini yang dua yang penting. Yang namanya Ishak ini ada anaknya bernama Yakub, Nabi Yakub. Itulah Nabi Yakub digelar Israel, artinya Abdullah. Ini adalah keturunan Israel. Dia punya nenek moyang orang-orang baik, cucunya yang busuk. Yahudi itu dari bahasa Yahuza, karena di antara Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini mempunyai anak 12. Terutama
Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Dan yang tua ini ialah Yahuda. Itulah yang digelar Yahudi. Para hadirin sekalian, tentu saudara-saudara pernah membaca Suratul Isra. Tidak boleh ni tuan-tuan bicara banyak. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna uluwan kabira. Kamu akan berbuat 2 kali kehancuran dan jadi sombong. Jadi alim ulama menafsirkan bahawa Bani Israel ini kebanyakan dia punya perbuatan kalau bukan membunuh Nabi, dia merubah kitabnya. Kitab Taurat dan Injil itu dirubah. Tetapi alim ulama mengatakan bukan itu yang dimaksud. La tufsidunna fil ardi ini ialah setelah Islam ada. Maka perbuatan yang paling besar yang dibuat oleh Bani Israel setelah lahirnya Islam ialah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu dosa yang paling besar. Maka satu buku yang ditulis oleh seorang ulama Islam yang namanya Mahir mengatakan bahawa semua bentuk fitnah-fitnah di dunia ini itu dibuat oleh Israel. Karena al-fitnah berarti pembunuhan, berarti pembohongan, berarti semua bentuk kejahatan yang fitnah semua dibuat. Baik. Ini yang pertama. Melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah bahawa semua Yahudi yang masuk di Madinah sebelum Islam mesti keluar dari Madinah. Maka semua orang Yahudi diusir dari Madinah, itulah yang pindah ke Syam. Yang kedua, tuan-tuan, siapa? Kesalahan yang kedua yang diperbuat oleh Bani Israel siapa, tuan-tuan? Ialah mendirikan negara Israel. Itu menurut penafsiran Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahawa kesalahan yang kedua yang paling besar ialah mendirikan negara Israel. Baik. Coba para hadirin sekarang diperkirakan katanya mungkin akan timbul perang dunia ketiga. Ya. Oleh karena semua orang berperang antara Iran dengan Israel, Amerika dan lain-lainnya dengan Rusia, semua sibuk sekarang ini. Dan bukan senjata kecil, ini nuklir. Senjata yang luar biasa, para hadirin. Jadi apa yang perlu kita katakan, para hadirin? Apa yang perlu kita buat pada masa ini? Tidak ada jalan lain daripada banyak bertobat dan banyak beribadah, banyak istighfar dan sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada seluruh bahaya-bahaya. Alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada bom atom atau nuklir masuk di Indonesia. Negara lain di Israel, para hadirin, di Palestin, tiap hari tiap orang mati, anak-anak mati, perempuan mati, semua mati. Para hadirin sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wahai Muhammad, ingatlah selalu, ucapkanlah selalu mengenai nikmat kamu terutama. Dan para hadirin yang sekarang hadir ini, nikmat yang paling besar yang ada sama tuan-tuan apa sekarang ini? Selain daripada al-iman wal Islam adalah kesehatan. Kesehatan ini luar biasa. Dia punya harganya terlalu mahal.
berapa banyak orang-orang sakit dari luar Indonesia masuk Malaysia berobat di Penang karena mau kesehatan. Dokter-dokter Indonesia pintar juga, tapi terlalu banyak orang mungkin diobati, jadi akhirnya kurang pintar. Akhirnya banyak yang pergi ke Penang, Penang namanya lah. Di situ banyak orang sembuh, para hadirin sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan nikmat yang sudah berumur 50 tahun, alhamdulillah, dan kalau masih sehat, alhamdulillah. Dan doakan juga orang lain, doakan diri sendiri dan doakan orang lain, doakan semua orang Belawa supaya sehat-sehat, supaya rukun dan damai, tidak ada bom atom sampai di sini. Oleh karena tiap hari saudara membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Berapa kali tuan-tuan baca Al-Fatihah sehari semalam? Berapa kali? 17 kali. Setiap membaca Al-Fatihah, tuan-tuan akan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sinilah kita minta doa kepada Tuhan. Iyyaka na'budu, hanya kamu ya Allah kami sembah, dan kepada kamu kami minta tolong. Jadi kalau baca itu jangan baca cepat-cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan seperti di Jawa orang tarwih 20 rakaat dengan lamanya 7 menit saja. Mana boleh 20 rakaat 7 menit? Jadi apa yang dibaca itu tidak tahu apa dibaca. Padahal kita membaca Al-Quran itu untuk dipahami maksudnya. Dan sudah lama saya masuk Indonesia, mungkin 2-3 bulan sudah. Selalu saya mendengar orang membaca. Ada namanya, di sini ada guru Qurannya, ada namanya Al-Maddul Lazim. Membaca, memanjangkan dengan yang lazim, yang biasa. Atau Al-Maddul Jaiz. Atau ada namanya Al-Maddu Al-Muharram. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terlupanya itu haram tuh. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4, 5 sampai 7 paling banyak. Tapi ini sekarang ini di mana-mana itu ujungnya itu sampai lebih panjang ujungnya daripada ayatnya. Ini haram ya. Saya juga alim ulama tidak ada yang menegur. Ini kesalahan besar dalam bacaan ini. Namanya Al-Maddul Lazim. Sampai masuk kepada Al-Maddu Al-Makruh. Nanti masuk kepada panjang haram namanya. Karena orang mau mendengar lagu yang terakhir itu. Tadi ini saya sampaikan kepada profesor tadi. Waktu kita punya putri itu disuruh membaca. Saya tanya, ya profesor, tidak ada kepunya qari lelaki kan? Katanya sekarang ini semua apa? Bertanding untuk membaca Al-Quran. Di semua anak lelaki yang boleh baca Al-Quran semua pergi ke sana. Tinggal seorang perempuan saja. Kenapa para hadirin? Bukan dilarang perempuan mengaji, tak. Sautul mar'ati auratun. Dalam mazhab kita bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Makanya tidak boleh dia menjadi imam kecuali antara mereka sendiri. Itu pun dengan suara yang tidak besar. Para hadirin sekalian. Karena terjadi banyak fitnah karena suara. Jadi kita mengurangi kesalahan. Karena tidak mungkin kita meninggalkan mengurangi kesalahan. Karena kalau banyak kesalahan akan dikena bahaya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Belawa dari dahulu sampai sekarang ini dalam keadaan selamat dan sejahtera. Para hadirin,
sebelum saya turun, kalau ada yang bertanya satu pertanyaan, silakan. Dan jangan pertanyaan yang panjang-panjang, ya singkat-singkat saja. Siapa yang bertanya, silakan. Kalau di Indonesia atau Malaysia, orang disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Saya waktu pergi ke China, saya tanya itu murid-murid, siapa yang bertanya? 500 orang semua angkat tangan. Semuanya masuk mau bertanya. Kalau di Indonesia dengan Malaysia, siapa nak bertanya? Semua diam. Kenapa? Dia sudah mau pulang. Ya. Para hadirin sekalian. Jadi saya pikir saya pun sudah banyak bicara dan pembicaraan ini melentur kiri kanan. Oleh karena pun saya sudah penat, ya para hadirin sekalian. Dan pembicaraan mengenai Yahudi ini kepada sarjana Islam, profesor-profesor, supaya diambil perhatian karena ada sekarang namanya wahdatul adyan. Ya doktor, profesor, wahdatul adyan ialah persatuan agama. Yahudi, Nasrani dan Islam. Mana boleh, mana bisa agama disatukan. Itu haram. Oleh karena al-Islam hanya mengenal satu agama. Inna dina indallahi al-Islam. Sekarang dia mau tambah. Inna dina indana al-Yahudi wal Nasrani wal Islam. Ini sudah masuk di Indonesia sudah 10 tahun lebih. Sudah masuk pun Malaysia demikian. Tapi di negara Arab sudah jadi persoalan besar. Tiap hari kita membaca berita baru. Di Indonesia dengan Malaysia mungkin ada makalah-makalah sedikit saja mengenai ini. Wahdatul adyan, persatuan agama. Sekarang sudah masuk Jakarta. Dan di situ di Jakarta sudah ada sekolah yang dibuat murid-murid itu belajar 3 agama. Agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Apa jadinya tuan-tuan? Apa jadinya kira-kira nanti? Kalau ini tak diperhatikan, maka para sarjana, profesor, doktor, ini adalah kewajiban memberi bimbingan dan tuntunan dan peringatan kepada seluruh masyarakat. Dan saya pun di mana-mana saya mesti sampaikan ini. Karena sudah lebih setahun masalah ini dibahas antara ulama-ulama di Timur Tengah sampai ke Malaysia. Mudah-mudahan kita, karena bahaya yang paling besar kalau kita punya iman hilang. Kalau iman sudah hilang, itu terus masuk saja kepada apa? Kepada nar jahannam. Para hadirin. Fadal. تفضل. Silakan. Hilalin kapan? 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah Pak Ustadz Profesor dari Thailand. Alhamdulillah kita pernah menelaah sedikit bahwa Pak Profesor juga tadi udah memberikan kepada kami bahwa kenapa kita baca Al-Fatihah atau Bismillah
ganjil-ganjil sampai ke 786. Itu yang terbaik. Kenapa profesor atau ulama-ulama kita yang ada di Indonesia gabung sama Malaysia supaya kita ini mendoakan Iran atau Palestina supaya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga saya bertanya kepada Ustadz yang ada di Jakarta bahwa Pak Ustadz, saya ingin nanya, kita ini kalau mau dipikir doa orang Islam, apalagi ulama atau lagi Ustadz, ini kan rata-rata kalau kita berkumpul sebanyak-banyaknya, insya Allah doanya akan dikabulkan. Kenapa kita tidak pakai itu? Israel menyerang Iran, menyerang Palestina, kenapa kita tidak berdoa bersama-sama untuk memenangkan Palestina? Nah itu sementara, sekian Pak Prof. Pertanyaannya bagus. Jadi Tuan punya nama siapa? Hasanuddin Ismu. Hasanuddin. Tuan Hasanuddin banyak mengambil perhatian keadaan umat Islam. Itu hal yang bagus. Karena dikatakan oleh Rasulullah, "Man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak mengambil ukuran kepada orang Islam, dia bukan orang Islam. Jadi alhamdulillah semua orang Islam membaca Al-Fatihah dan bercakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi berperan terus juga. Para hadirin, yang menimbulkan peperangan ini tadi sudah disebutkan tadi, bahwa yang menjadikan peperangan ini ialah Israel ini. Tetapi kenapa orang lain tidak menjawab? Dia menjawab. Tetapi umat Islam, saudara Hasanuddin, tidak punya kekuatan. Kita ekonomi lemah. Semua lemah. Maka di dalam Al-Quran, Rasulullah telah diberikan perintah oleh Allah 1400 tahun yang lalu bahwa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya Muhammad, siapkan kekuatan. Siapkan kekuatan untuk apa? Turhibuna bihi adu Allah. Tujuannya untuk menakutkan musuh kamu, bukan menyerang. Kita hanya diwajibkan menyiapkan kekuatan, bukan untuk berperang, hanya menakutkan saja. Karena semua orang kalau ketemu orang yang kuat, yang besar badannya, ini bodyguard ini, semua orang takut. Baru lihat badannya saja, wah, ini kalau dia pukul kita, kita mati nih. Jadi dalam dunia politik begitu pun, siapa yang salah, saudara Hasanuddin? Apakah semua pemimpin Islam jujur? Negara Indonesia negara yang paling kaya raya. Sampai berapa banyak harta Indonesia dibawa ke tanah Belanda. Belum pernah ke tanah Belanda kan? Saya 2 kali ke Belanda. Belanda itu lautnya lebih tinggi daripada daratnya. Terpaksa dibuat bendungan. Ini semua bendungan ini dari mana ini? Dari Indonesia. Banyak harta-harta Indonesia ada di Belanda. Para hadirin sekalian, jadi bagaimana boleh kita ini terlalu pintar sampai kita dijajah 450 tahun. Belanda negara paling kecil. Saya masuk itu Belanda, satu hari kita boleh keliling naik mobil, kecilnya itu. Tetapi dia boleh menjajah Indonesia 450 tahun. Emas-emas yang hilang ada di situ semua. Para hadirin sekalian. Dan
Penjajah yang paling jahat ialah Belanda. Tidak ada orang yang boleh berbahasa Belanda dengan baik. Tidak akan diajarkan bahasa Belanda. Lain dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjajah Malaysia, semua boleh bahasa Inggris. Di Singapura berbahasa Inggris, di Brunei. Tapi di Indonesia bahasa Belanda, saya baru boleh bahasa Belanda waktu ke Belanda tinggal. Yaitu kalau orang Inggris mengatakan good morning sir, ini orang Belanda mengatakan goedemorgen meneer. Tidak mau ajar. Kenapa? Karena tidak mau diketahui rahasianya. Biar dia menjahit terus. Dan di Belanda banyak orang-orang Indonesia yang dulu menjadi tentara Belanda masih ada. Saya ketemukan di Belanda. Bahasa Bugis pun ada juga. Para hadirin sekalian. Jadi semua orang Islam yang saleh berdoa, ya Allah berikanlah kita perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi persoalan ini kita mau dijajah kembali. Sekarang ini Tuan Hasanuddin ada namanya al-isti'mar as-siyasi. Namanya apa? Politik. Apa namanya itu? Ya doktor. Bukan. Penjajahan politik. Penjajahan politik. Kami diberi utang. Kita orang Indonesia suka berutang. Diberi utang, siapa yang mau kasih utang, ambil utang. Sampai cicit-cicit tak boleh bayar. Berapa lama ni waktu ini minyak ini rugi berapa? Ini minyak punya ni, minyak Indonesia ni. Berapa triliun rugi? Pertamina berapa triliun? Kemana uang itu, Tuan Hasanuddin? Kemana? Alhamdulillah, sekarang ini jalan daripada ujung pandang ke bandar ini agak bagus sedikit. Itu karena wakil presiden Yusuf Kalla. Kalau tidak, masih lagi itu kita punya jalan itu. Kenapa? Karena semua jalan diperbaiki itu 3 bulan hancur kembali. Kalau kita ke Belanda, tidak ada jalan begitu. Karena orang buat jalan betul-betul pasang aspal 1 tahun pun tidak bergerak. Karena dijaga kualitinya. Hadirin. Jadi saudara Hasanuddin, saya jangan bicara banyak karena ini politik dan ini berbahaya. Nah, bukan takutlah, saya pun sudah tua 80, tidak apalah, mau berperang pun bolehlah, tapi 80. Kenapa? Karena ini masalah ekonomi kita. Sekarang ini uang Indonesia sekarang jatuh. Mau ke Malaysia, dari Malaysia ke Sulawesi, uang Indonesia jatuh. 4 juta rupiah lebih baru sama dengan 1.000 ringgit. Itu naik terus uang kita kurang. Kenapa Tuan Hasanuddin uang Indonesia murah? Apa Tuan punya pemikiran kenapa murah? Apa Tuan punya pemikiran? Karena tidak ada simpanan di bank negara. Tidak ada uang emas kita. Semua negara punya uang simpanan, uang jaminan. Kita tidak ada. Dulu ada, diambil semua. Ini para hadirin, biarlah kita bacalah berdoa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian fa in tawallau, ini perlu sekali. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita minta sesuatu, orang itu tidak mau berikan, bacalah ini. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling daripada kamu,
maka ucapkanlah faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Antara kami dengan lainlah, terutama yang mau meminang itu, baca lainnya. Jangan sampai ditolak meminang kembali bikin guna-guna, itu tak bagus, itu haram. Kembali karena ditolak